بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھنے کچھ آ گئی پھر اپنی شام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر پروگرام بچوں کی شام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، اس پیارے سے پروگرام میں سب سے پہلے تو ہوتی ہے تلاوت، نعت اور بھی مختلف اور انفارمیٹیو سیگمنٹس، اور چلتے ہیں کچھ پیکیجز، چلتی ہیں آپ کی کچھ کالز، لگاتے ہیں نعرے، اور سب سے زیادہ انفارمیشن والا سیگمنٹ ورلڈ میپ آن میگنیٹک وال۔ پیارے بچوں آئیں اپنے پروگرام میں درود شریف کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب۔ کتنی پیاری درود شریف کی فضیلت ہے۔ ہمیں بھی چاہیے زیادہ سے زیادہ درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے، خاص طور پر جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے۔ جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ جی ہاں پیارے بچوں، چلے آئیں میں آپ کو آج کا سوال بتا دیتا ہوں۔ بتائیے، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کے شہر میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک مزار شریف کس شہر میں ہے؟ جی پیارے بچوں، چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، مالک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس، من شر الوسواس الخناس،
من الجنة والناس صدق الله العظيم. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کو ہر سال میٹھے مدینے کی بادب حاضری نصیب فرمائے. پیارے بچوں آئیں میں آج کا سوال دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. بتائیے مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کس شہر میں ہے؟ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک مزار شریف کس شہر میں ہے؟ پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام. بچوں کی شان بچوں کی شان صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ ہے، شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ. کیا خوب مہکا سرکار کا مدینہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر. سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر. سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا گر. بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا گر. بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر. سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم. مر ہی جاؤں میں
چھوڑ کر کیا بچے بیمار غم غربے مسیحا چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر مر کے جیتے جاتے ہیں حسن مر کے جیتے ہیں جون کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کو ہر سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. پیارے بچوں آئیں آج کا سوال دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. بتائیے مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک مزار کس شہر میں ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک مزار کس شہر میں ہے؟ پیارے بچوں چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کہانی. بچوں کی شان بچوں کی شان. پیارے بچوں ایک ہرے بھرے جنگل میں سارے جانور ہنسی خوشی رہا کرتے تھے. نہ لڑتے اور نہ ہی آپس میں ایک دوسرے کو پریشان کرتے. بچوں یہ تمام جانور مکھن کھانے کے بہت شوقین تھے اور اسی لیے انہوں نے مکھن بہت زیادہ تعداد میں جمع بھی کر رکھا تھا. جب کسی کو مکھن کھانا ہوتا تو وہ اجازت لیتا اور استعمال کر لیتا. پیارے بچوں ایک دن سب جانوروں نے دیکھا کہ کسی نے بہت سارا مکھن چرا لیا ہے. یہ دیکھ کر وہ سب جانور بہت پریشان ہوئے اور آخرکار ریچھ کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ مکھن کی حفاظت کرے. مگر جب ریچھ اس مکھن کا پہرا دے رہا تھا تو اس نے کسی کو آہستہ سے بولتے ہوئے سنا کہ فلاں پیڑ سے شہد ٹپک رہا ہے. اور بچوں ریچھ کو شہد بہت پسند تھا. جہاں ریچھ کی تو توجہ ہٹی اور مکھن چرا دیا گیا. پھر سارے جانور جمع ہوئے پریشان ہوئے اور اب کی دفعہ انہوں نے بندر کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ نظر رکھے. اب کیا ہوا تھا کون بتائے گا کہ ایک ہرے بھرے جنگل میں سارے جانور کیسے رہتے تھے؟ چلیں آپ بتائیں. جی ہنسی خوشی رہتے تھے ایک دوسرے کو پریشان نہیں کرتے تھے. پھر ایک دن سب جانوروں کو کس چیز کا زیادہ شوق تھا؟ مکھن کھانے کا بہت شوق تھا اور انہوں نے بہت ساری تعداد میں جمع بھی کر رکھا تھا. لیکن ایک دن ایسا کیا ہوا جو انہوں نے کس کی ڈیوٹی لگائی مکھن پہ؟ چلیں ان کو مائک دیں. اگلے دن دیکھا تو مکھن چوری ہو چکا تھا.
मक्खन कितना चोरी हो चुका था? आधा हो चुका था, बहुत सारा। बहुत सारा चोरी हो चुका था। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक ड्यूटी लगा दी। किसकी? चले इनसे पूछना। बंदर की। नहीं, बंदर से पहले किसी की लगाई थी। चले इनको माइक दें। रीछ की। रीछ की। रीछ की ड्यूटी लगाई थी, मगर उसने अपनी ड्यूटी सही की? नहीं। चले उनको माइक दें। उसने अपनी ड्यूटी इसलिए सही नहीं करी क्योंकि पीछे से आवाज़ आई कि पीछे वाले दरख्त से शहद गिर रहा है, और जो रीछ फलाना दरख्त से शहद गिर रहा है, तो जो रीछ था उसको शहद खाने का बहुत शौक था। तभी वो शहद खाने चला गया और मक्खन चुरा लिया। उसकी तवज्जो हटी और मक्खन चुरा लिया। मतलब चोर कितना फास्ट था कि मक्खन फौरन चुरा लिया। चले अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद लगी थी बंदर की ड्यूटी। अब बंदर ने अपनी कैसी ड्यूटी की, आए मैं आपको बताता हूँ। बंदर अपनी ड्यूटी में मसरूफ था कि उसने भी किसी को ये कहते हुए सुना कि फलां जगह पर मूंगफलियाँ का बड़ा सा ढेर लगा हुआ है। मूंगफली खाना बंदर की कमजोरी थी, तो बस जहाँ उसकी नज़र चूकी, मक्खन एक दफ़ा फिर चुरा लिया गया। मूंगफलियों का बहुत सारा ढेर लगा हुआ था, और बंदर की कमजोरी थी मूंगफली खाना, तो उसकी तवज्जो हटी और मक्खन फिर से चुरा लिया गया। इतना फास्ट चोर। अब तो सारे जानवर गुस्से हो गए, और मक्खन रोज चोरी होने की वजह से कम हो रहा था। इसलिए इस दफा सब जानवरों ने बहुत सोचकर लोमड़ी को मक्खन की हिफाजत में रखा। हुआ क्या था, मक्खन रोज चोरी हो रहा था। पहले रीछ की ड्यूटी लगाई तो वो भी भटक गया, तो मक्खन चुरा लिया गया। फिर बंदर की ड्यूटी लगी, वो उसकी तवज्जो हटी तो मक्खन चुरा लिया गया। मूंगफलियों का बड़ा सा ढेर लगा हुआ था, उसकी वजह से बंदर की तवज्जो हटी और मक्खन चुरा लिया गया। फिर सब जानवर इकट्ठे हुए, उन्होंने सोचकर लोमड़ी को उसकी हिफाजत में रखा। लोमड़ी मक्खन पर पहरा दे रही थी कि उसने अचानक झाड़ियों में से किसी को हरकत करते हुए देखा। लोमड़ी समझ गई, क्योंकि वो सब जानवरों में बहुत चालाक थी। वो जल्दी से एक चक्कर काटकर झाड़ियों के पीछे पहुंच गई ताकि चोर को पकड़ सके। जब लोमड़ी मक्खन का पहरा दे रही थी तो क्या हुआ था? चलें आप बताएं। झाड़ियाँ हिल रही थी। झाड़ियों में हरकत हुई थी। फिर लोमड़ी ने क्या किया था? लोमड़ी ने पहरा देकर फिर वो नहीं, चले इनको माइक दें। झाड़ियों में से आवाज़ आ रही थी। लोमड़ी बहुत चालाक थी सबसे, इसलिए वो एक चक्कर काट के झाड़ियों के पास चल गई। वो एक झाड़ियों के पास पहुंच गई, पीछे झाड़ियों के पहुंच गई। फिर क्या हुआ, चले मैं आपको बताता हूँ। प्यारे बच्चों, अब जब लोमड़ी उस चोर के पीछे आकर खड़ी हो गई तो क्या देखती है कि जिस चोर ने इतने दिनों से सब जानवरों को परेशान कर रखा था, वो कोई नहीं बल्कि कोई और नहीं बल्कि खरगोश था। लोमड़ी ने उसे पकड़ लिया और सब जानवरों के सामने पेश कर दिया। सब जानवर उस खरगोश से सख्त नाराज हुए और उसे जंगल से निकाल दिया। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि चोरी करना कितनी बुरी बात है, और याद रखें अल्लाह पाक चोरी करने को नापसंद फरमाता है। चलिए अब मैं आपसे कुछ सवाल करता हूँ। चोर कौन था? जब लोमड़ी झाड़ियों के पीछे गई तो उसने किसको देखा था? चले इनको माइक दें। खरगोश था। तो फिर लोमड़ी ने खरगोश के साथ क्या किया? सबके सामने पेश कर दिया। उसको पकड़ा और सबके सामने पेश कर दिया। फिर खरगोश को क्या सजा मिली? वो जंगल से बाहर निकाल दिया उसको जंगल से बाहर निकाल दिया। और सब जानवर उससे नाराज हो गए। और एंड में मैंने आपको एक और चीज बताई थी। चले इनको माइक।
चोरी करना बहुत बुरी बात है। चोरी करना बहुत बुरी बात है। जैसे कि खरगोश को सज़ा मिली तो उसे जंगल से निकाल दिया गया। एक और भी सबक इस कहानी से हासिल हुआ है। क्या हमें किसी से पूछे बगैर चोरी नहीं करना चाहिए? उसकी कोई चीज़ लेनी नहीं चाहिए। वैसे इसमें लालच भी आती है, क्योंकि खरगोश ने लालच की, सारा मक्खन एक साथ खाने की कोशिश की। वो चाहता तो उनसे इजाज़त लेकर खा सकता था, भले जब भी चाहता इजाज़त लेता और खा लेता, मगर खरगोश ने लालच की और लालच बुरी बला है, और लालच की सज़ा भी मिली और चोरी की सज़ा भी मिली। उसे जंगल से निकाल दिया गया। प्यारे बच्चों, चोरी की सख्त पकड़ होती है, याद रखें। अल्लाह पाक भी चोरी को नापसंद फरमाता है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारी कहानी मुकम्मल हुई। अब बढ़ते हैं आपकी कुछ कॉल की तरफ। मेरा नाम शाहजमान अकबारी है। मैं शाहपुर जहानिया से अर्ज कर रहा हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब है कि इस्लाम के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार मुबारक मदीने में है। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैरा। जज़ाकल्लाहु खैरा। आपने आज के सवाल का जवाब बताया, दुरुस्त जवाब थोड़ी देर बाद बताऊंगा। जी, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद हमजा है। मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैरा। जी, जज़ाकल्लाहु खैरा। आपने मदनी मकसद सुनाया, माशाअल्लाह। जी, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम उम्मे हानी है। आज का सवाल का जवाब है मदीने। जी, जज़ाकल्लाहु खैरा। आपने आज के सवाल का जवाब बताया, दुरुस्त जवाब थोड़ी देर बाद बताऊंगा। जी, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम ज़ारा बतूल है। मैं डकोटा से बात कर रही हूँ। आपके सवाल का जवाब है मदीना मुनव्वरा। जी हाँ, आपने आज के सवाल का जवाब बताया, दुरुस्त जवाब थोड़ी देर बाद बताऊंगा। जी, तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारी कहानी मुकम्मल हुई। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है महनामा फैज़ान मदीना। बच्चों की शान, बच्चों की शान। जी हफीफ भाई। प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट में मैं आपको सुनाता हूँ दावत इस्लामी के माहनामा फैज़ान मदीना से अच्छी अच्छी और दिलचस्प बातें। आज जो बातें हम सुनेंगे वो हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में, कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ किस तरह गुफ्तगू फरमाते, उनके साथ किस तरह का मुआमला फरमाते। प्यारे बच्चों, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दस्तरखान पर बच्चों को साथ बिठाते और उन्हें खाने पीने के आदाब यानी मैनर्स सिखाते। जैसे अगर कोई बच्चा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना भूल गया, बगैर पढ़े ही खाना स्टार्ट कर देता, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस बच्चे से नरमी से फरमाते बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर खाना खाओ। इसी तरह अगर कोई बच्चा दूसरे के सामने से खाना खाने लगता तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसे प्यार से फरमाते बेटा खाना अपने सामने से खाना चाहिए। प्यारे बच्चों, इसी तरह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने मुबारक कामों के ज़रिए भी बच्चों की तरबियत फरमाया करते। जैसा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बच्चों को खुद सलाम क्या करते ताकि उन्हें भी सलाम करने की आदत हो जाए। और इसी तरह प्यारे बच्चों, जब कोई बच्चा गलत काम करता तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसे शफ़क़त और नरमी से समझाते, उसके हक़ में दुआ भी फरमाते। एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु बचपन में मदीना शरीफ के बागों में जाया करते और खजूर के दरख्तों पर पत्थर मार कर खजूर गिरा कर खजूर खाते, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें पत्थर मारने से मना फरमाया और अल्लाह पाक से उनके लिए दुआ भी की। अल्लाह पाक हमें भी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख़ास बरकतें नसीब फरमाए। आमीन बिजाय नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बच्चों से पहले सलाम करते, पहले खुद सलाम करते ताकि उन्हें भी पहले सलाम करने की आदत पड़ जाए। तो खाने के आदाब भी सिखाते। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बच्चों के बारे में फरमाया कि वो बड़ों को सलाम करने में पहल किया करें, यानी पहले सलाम किया करें। जी हफीफ भाई, आपने महनामा फैज़ान मदीना में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बच्चों के मामले में शफ़क़त का एक बयान मौजू दिया। आखिर में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को
بھی منع فرمایا تھا کھجور کے درخت پر پتھر مارنے سے۔ پیارے بچوں، اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے مینرز۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ پیارے بچوں، سیگمنٹ مینرز کے ساتھ میں ہوں فضیل اتاری۔ پیارے بچوں، گڈ مینرز میں سے ایک اہم بات یہ بھی ہے ہم کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ پیارے بچوں، یہ بہت بری بات ہے، اس سے دوسروں کا دل دکھتا ہے اور کسی کا دل دکھانا بہت گناہ کی بات ہے۔ عام طور پر ہم دوسروں کی نقل اتار کر مذاق اڑاتے ہیں، کسی کے کپڑوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کے جوتوں کے کلر اور بستے وغیرہ کے ڈیزائن کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ بہت گناہ کی بات ہے۔ ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں کہ اگر کوئی آپ کا مذاق اڑائے تو پھر آپ کو کیسا لگے گا۔ آئے مذاق اڑانے والوں کا انجام سنتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے سامنے جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آؤ آؤ، تو بہت بے چینی اور غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے سامنے آئے گا، مگر جیسے ہی وہ دروازے کے پاس پہنچے گا وہ دروازہ بند ہو جائے گا، پھر ایک دوسرا جنت کا دروازہ کھلے گا اور اس کو پکارا جائے گا، آؤ یہاں آؤ۔ چنانچہ یہ بے چینی اور رنج و غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے پاس جائے گا تو وہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ دروازہ کھلے گا اور پکار پڑے گی تو وہ نہیں جائے گا۔ اس طرح وہ جنت میں داخل ہونے سے محروم رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں کسی کا مذاق اور دل دکھانے سے باز رکھے اور ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ میرے بچوں، آج ہم نے مینرز میں کس ٹاپک کے بارے میں سنا؟ ہمیں کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ ہمیں جو کسی کا مذاق اڑاتا ہے، کسی بھی بارے میں جو کسی کا مذاق اڑاتا ہے، اس کا انجام بھی ہم نے سنا کہ اسے پکار دی جائے گی، مگر جیسے ہی وہ جنت کے دروازے کے پاس جائے گا تو دروازہ بند ہو جائے گا۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، بھلے کسی بھی معاملے میں ہو، کسی بھی بارے میں ہو، ہمیں کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ جی تو پیارے بچوں، اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کوئز ٹائم۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ پیارے بچوں، اب آ چکے ہیں ہم اپنے سیگمنٹ کوئز ٹائم میں۔ اس میں میں آپ سے کروں گا سوال، سوچ کر جواب بتائیے گا۔ بتائیے، قبر میں سوالات کرنے کتنے فرشتے آتے ہیں؟ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ میرا نام محمد ماد اتاری ہے۔ جی، قبر میں فرشتے سوال کرنے 2 آتے ہیں، 2 فرشتے آتے ہیں سوال کرنے۔ قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں سوال کرنے۔ جی، اور کون بتائے گا؟ چلے ان کو مائک دو۔ 2 فرشتے آتے ہیں۔ 2 فرشتے آتے ہیں اور آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، اب یہ بتائیں سب سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ چلیں ان کو مائک دیں۔ رمضان۔ رمضان۔ چلیں کسی اور سے پوچھتے ہیں، آپ کا جواب بتاتے ہیں درست ہے کہ نہیں۔ چلیں ان کو مائک دیں۔ رجب۔ رجب، آپ نے کہا رجب اور انہوں نے کہا رمضان۔ چلیں ہم کسی اور سے بھی پوچھتے ہیں۔ چلیں عفیف بھائی آپ بتائیں۔ ربیع الاول۔ رجب، شعبان اور ربیع الاول۔ رجب، رمضان اور ربیع الاول۔ چلیں آپ بتائیں۔ حج کا مہینہ ذوالحجہ کا۔ حج کا مہینہ کون سا؟ ذوالحجہ کا، جس میں حج کرا جاتا ہے۔ مختلف جوابات آ رہے ہیں، ابھی تک کسی کو پتہ نہیں چلا۔ ربیع الاول۔ دانیال بھائی سے پوچھتے ہیں۔ شعبان۔ شعبان۔ آپ سے تو پہلے پوچھ لیا تھا نا، آپ نے کہا رمضان، آپ اسی پہ قائم رہے۔ چلیں اب کسی اور سے پوچھ، چلیں ان کو مائک دیں۔ شعبان۔ شعبان۔ چلیں اب ان کو مائک دیں۔ شعبان۔
شعبان. ان کو مائک دو. شعبان. شعبان. چلے ان کو مائک دو. محرم. محرم. چلے ان کو مائک دو. شعبان. شعبان. ویسے تو سبھی مہینے فضیلت والے، مگر جو سب سے زیادہ افضل مہینہ ہے، چلے میں بتاتا ہوں آپ کو، وہ ہے دانیال بھائی نے بھی اس کا جواب دیا تھا. وہ مہینہ ہے رمضان شریف. کون سا مہینہ ہے؟ سب سے افضل مہینہ رمضان شریف ہے. دیکھیں اس سے آپ کے علم میں کتنا اضافہ ہوا. آپ کو پتہ چل گیا کہ سب سے زیادہ افضل مہینہ کون سا ہے. کون سا ہے؟ رمضان شریف. اب یہ بتائیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس دن مدینہ پاک میں داخل ہوئے؟ چلیں آپ بتائیں. 12 ربیع الاول. کس دن مدینے میں داخل ہوئے؟ یہ تو ان کی ولادت کا دن ہے. چلیں ان سے پوچھتے ہیں. جمعے کے دن. نہیں. چلے آپ بتائیں. جمعے کے دن. نہیں. چلیں حسان بھائی سے پوچھتے ہیں. عید شریف کے دن. جی ہاں، پیر شریف کے دن. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. بتائیے عید کی نماز کے لیے کتنے اذانیں دی جاتی ہیں؟ چلیں ان کو مائک دیں. ایک بھی نہیں. ایک بھی نہیں. پکا؟ دیکھ لیں. چلیں کسی اور سے بھی پوچھ لیتے ہیں. چلیں آپ بتائیں. کوئی اذان نہیں دی جاتی. کوئی اذان نہیں. آپ نے بھی کہا کوئی اذان نہیں جاتی. ذرا ان کو مائک دیجیے گا. ایک دی جاتی ہے. اچھا ہے، ایک دی جاتی ہے. چلیں ان کو مائک دو. 5 اذان ہوتی ہے. تو ہماری فرض نمازوں کی 5 اذانیں ہوتی ہیں. یعنی عید کی نماز کے لیے کتنی اذانیں دی جاتی ہیں؟ چلیں حسان بھائی سے پوچھتے ہیں. ایک بھی اذان نہیں دی جاتی. ایک بھی اذان نہیں دی جاتی. اور کوئی بتانا چاہے گا؟ چلیں ان سے پوچھتے ہیں. ایک بھی اذان نہیں دی جاتی. جی ہاں، ایک بھی اذان نہیں دی جاتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بتائیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون سے 2 صحابیوں کے مزار ہیں؟ عمر اور فاروق. سبحان اللہ. جی یہ تو ایک ہی ہے. چلیں اور کوئی بتائیں. چلیں ان کو مائک دوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا صحیح کہہ رہے ہیں فی بھائی؟ جی صحیح کہہ رہے ہیں. چلیں دانیال بھائی سے بھی پوچھتے ہیں. حضرت عمر فاروق اور حضرت صدیق. حضرت ابو بکر صدیق جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی. جی ہاں، آپ سب کا جواب درست ہے. جنہوں نے یہ جواب دیا ان کا جواب درست ہے. ہر صحابی نبی، سب صحابیات بھی، 4 یاران نبی، حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی، عثمان غنی، فاطمہ اور علی ہیں، حسن حسین بھی، والدین نبی، ہر زوجائے نبی ہے، معاویہ بھی اور ابو سفیان بھی
जन्नती जन्नती। प्यारे बच्चों, इसी के साथ बढ़ते हैं आपकी कुछ कॉल की तरफ। मेरा नाम असीला नवीद है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। आपके सवाल का जवाब है मदीना शरीफ। जी, आपने आज का सवाल का जवाब बताया। जी, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है, मैं बाबुल मदीना कराची से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। आज मैं आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। आज के सवाल का जवाब ये है कि इस्लाम के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मज़ार मदीना शरीफ में जन्नतुल बकी में। जज़ाकल्लाहु खैरा। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। जी, जज़ाकल्लाहु खैरा। आपने आज के सवाल का जवाब बताया। दुरुस्त जवाब थोड़ी देर बाद बताऊंगा। जी, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम नूर हजरत तारिया है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। मैं आज आपको मदनी मसले सुनाऊंगी। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की जी, जज़ाकल्लाहु खैरा। आपने हमारा मदनी मकसद सुनाया। जी, नेक्स्ट कॉल। मोहम्मद उस्मान है, मैं बाबुल मदीना कराची से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपको आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। आज के सवाल का जवाब ये है कि मदीना शरीफ जन्नतुल बकी में है। जज़ाकल्लाहु खैरा। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। जी, जज़ाकल्लाहु खैरा। आपने आज के सवाल का जवाब बताया। दुरुस्त जवाब थोड़ी देर बाद बताऊंगा। जी, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अब्दुर्रहमान है, मैं जिला रीम जाका दर्ज कर रहा हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। मदीना शरीफ में हमारा मदनी चैनल। जी, जज़ाकल्लाहु खैरा। आपने आज के सवाल का जवाब बताया। दुरुस्त जवाब थोड़ी देर बाद बताऊंगा। जी, प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है कुरानी सूरतें। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। प्यारे बच्चों, आज हम कुरान पाक की एक सूरत के बारे में कुछ बातें सुनेंगे। कोशिश करें ये बातें आप तवज्जो के साथ सुनें। कुरान पाक में एक सूरत है जिसका नाम सूरह निसा है। ये कुरान पाक के पारा नंबर 4 में है। क्या नाम है बच्चों? क्या नाम है बच्चों? निसा नाम रखने की वजह, अरबी में औरतों को निसा कहते हैं और इस सूरत में ज़्यादातर वो अहकाम बयान किए गए हैं जो औरतों से रिलेटेड हैं, इसलिए इसे सूरह निसा कहते हैं। इस सूरत में क्या क्या बयान हुआ है आइए भी सुन लेते हैं। वालिदैन, रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों, करीबी और दूर के पड़ोसियों, मुसाफिरों के साथ अच्छा सलूक और भलाई करने का हुक्म दिया गया है। नंबर 2, विरासत यानी मरने के बाद इंसान दुनिया में जो माल और दौलत छोड़ जाता है, इसके अहकाम डिटेल के साथ बयान किए गए हैं। नंबर 3, किन लोगों की तौबा कबूल है और किन की तौबा कबूल नहीं की जाएगी, ये भी बताया गया है। नंबर 4, नेक काम करने और गुनाहों से तौबा करने का कहा गया है। तो हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं हमने आज जो कुछ सुना अल्लाह पाक इसे याद रखने की तौफीक अता फरमाए और इसमें जो गलती कोताही हो अल्लाह पाक अपने फजल व करम से माफ़ फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। प्यारे बच्चों, आपने सुना कुरानी सूरत में सूरह निसा के बारे में, जो कुरान पाक के 4थे पारे में। इस सूरत की नाम रखने की वजह जो औरतों से रिलेटेड है, इसीलिए इसे सूरह निसा कहते हैं। इसमें क्या बयान हुआ आइए मैं बताता हूँ। विरासत यानी मरने के बाद इंसान दुनिया में जो मालो सामान छोड़ जाता है, उसके अहकाम यानी डिटेल के साथ बयान किए गए हैं। किन लोगों की तौबा कबूल है और किन की तौबा कबूल नहीं की जाएगी, वो भी बयान किया गया है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम का वक्त ख़त्म हुआ। आज के सवाल का जवाब दुरुस्त मैं आपको बता देता हूँ। आज के सवाल का जवाब दुरुस्त है मदीना शरीफ में। आज का सवाल था मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार शरीफ किस शहर में। उसका जवाब है मदीना मुनव्वरा में। जिन्होंने कहा मदीना मुनव्वरा में, उन सब का जवाब दुरुस्त है। जी प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम का वक्त ख़त्म हुआ। हमें तो इजाज़त, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। सल्लू अलल हबीब। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम आ गई, बच्चों की शाम फिर आ गई, बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीख ले कुछ, आ गई फिर अपनी शाम। बच्चों की शाम, बच्चों का मदनी चैनल।